तुमसे लगा बैठी, लगन तुमसे लगा बैठी, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे, 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 लगन तुमसे लगा बैठिया, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठी, लगन तुमसे लगा बैठी, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे, 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 लगन तुमसे लगन बैठी, लगन तुमसे लगा बैठा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। अरे अल्लाह रसूल की नाम पे गीत नहीं आया, जाने दो। अरे उनकी नाम पे गीत आ ही जाता है, उनकी नाम पे सुर आ ही जाता है, उनके नाम पे नाच आ ही जाता है। कभी कभी देखना किसी माँ की बच्चा अकेला, जैसे माँ किधर गए होंगे कुछ लाने, दाल आटा आटा रोटी कुछ लाने गए, ये राशन पानी लाने गए या दूध लाने गए, तो बच्चा सोया था, तो माँ ने देखा बच्चा सोया है तो कम से दूध लेके आ जाता। तो अचानक माँ दूध की दुकान में पहुंचा, इधर बच्चा उड़ गए तो रोने लगा, अरे माँ माँ माँ, रोना चालू कर दिया। अभी रोते रोते ये तो थक गए। थोड़ी देर बाद देखा दूर से माँ आवाज आ रहे, दूर से देखा कोई माँ नहीं दिखा, खाली माँ का कपड़ा दिख गए। एक कपड़ा तो हजार हो सकता है, लेकिन वही उसका माँ, उसको कैसे मालूम पड़ता है। उसका बदबू भी, उसका खुशबू, उसका महक, उसका चलन, उसका रंग, उसका ढंग, उतनी सी बच्चे को समझ आ जाता है। वो नाच रहा, मेरे माँ आ रहे, मेरे मम्मी आ रहे, मम्मी आ रहे, नाच रहे, खुशी से नाच रहे। थोड़ी देर पहले रो रहा था, तो जब माँ देखा तो नाचने लग गए। हम सब भी रो रहे थे, जो सही रास्ता मिला, रब की रास्ता मिला तो नाच उठो, क्या रोने का जिंदगी भर। और 4 बच्चा है, मामूनी का 3 बेटी है, एक बेटी दूसरा रो ही रहा है, तो तीसरा रोता नहीं, तीसरा रोता नहीं। हट मरे, दोनों कहां से आ गया, जितना जल्दी मरे उतना अच्छा है। माँ क्या बद्दुआ कर सकता है, लेकिन बोलता भी है, माँ बोलता है, हर घड़ी रोता है, और यहाँ तक वो निकाल रहा है, ऐसा कर रहा है, कभी ऐसा कर रहा है, और हर घड़ी रो रहा है। वहां उसको झिटक देता, हट तेरे जैसा बच्चे का जरूरत ही नहीं। रब भी ऐसा है, खुशहाल बच्चे को पसंद करते हैं। ये रोना सिखाते हैं, मेरा रसूल हंसना और हंसना, नाचना सिखाता है। ये सब छुपा दिया, ऐसा हराम है, वैसा हराम है। तो एक काम करना, घर के अंदर कोड़ी लगा के बैठी जा, माँ से उससे पैदा हुआ और जाके सीधा कब्र में घुस जाना। अरे अल्लाह ताला रब्बुल आलमीन दुनिया में जब भेजा, ये तो सुन लो, ये तो जान लो, ये पहचान लो, किस लिए भेजा था तुमको और क्यों भेजा था, इसको पहले जान लो।
अरे तुमको भेजा गया ये पूरा कायनात को घूमने के लिए, ये दुनिया को घूमने के लिए, इसको जानने पहचानने के लिए, और रब की हर घड़ी रब की याद करने के लिए, उसका जिक्र करने के लिए सब छुपा दिया। और अगर हक बोलते तो उसको और लोग छुपाते, अरे हम लोग सही कर रहे, वो गलत है। अरे ना वो पहुंचा ना वो जाना, तुम्हारे ऊपर हावी इसलिए हो रहा है क्योंकि वो खुद को सही साबित कर रहे तुम्हारे सामने। अरे मेरे सामने तुम हक साबित करो, क्या करोगे? तुम अच्छा हो तो अच्छा, बुरा हो तो बुरा हो, उसमें क्या है? मेरे सामने क्यों तुम साबित कर रहे हो? तुमको साबित करना है परवरदिगार के सामने। लगन तुमसे लगा बैठा, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे, लगन तुमसे, लगन तुमसे, लगन तुमसे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा सो होगा। कभी ये भी जान ले, चल आज ही खुल के बोल ही देता हूँ, तुमको बोलेगा तो कोई नहीं, और लोग वही बात जान जाते तो फिर हैरान हो जाते, भाई करूँ तो क्या, ऐसा सच्चा फिर मिलेगा कहाँ खुल के बोलने वाला? सब तो अधूरे पे हैं, सब तो अधूरे पे हैं। जब तक पर्दा हुआ नहीं तब तक पूरा हुआ नहीं। और मैं तो एक तिनका सा हूं, फिर भी तो वो अधूरे हैं। मैं तो तिनका हूं, लेकिन रात जान लो जिंदगी में काम आएगा। अरे चलाने वाला कौन है? अल्लाह। तुमको बनाने वाला कौन है? तुम हो किसका खिलौना? तो जब खिलौना हो तो भी इससे छल चतुरी क्या है? बस सब उसका कर्म है, उससे लाव लगाओ ना। मैंने कहा था, अरे बच्चे लोग से कहा मोहब्बत करो, एक दूसरे से मोहब्बत करके जियो, तो सब शादी करने में लग गए। किसमें लग गया? सब शादी करने में लग गए। अरे मोहब्बत से जीने के लिए बोला। तो अल्लाह ने ये दुनिया में तुमको भेजा, ये पूरा कायनात को जानने पहचानने के लिए, पूरा कायनात को जानने और पहचानने के लिए भेजा। अच्छा एक बार एकदम कस के मुट्ठी पकड़ो, कस के पकड़ो। अच्छा मान लो हम इसके जितने मुट्ठी में आएगा ना उतना तुमको सोना देंगे, और कोई ऐसा करो इतना देंगे, कौन सा लोगे? इतना या इतना? इतने में तो कितना आएगा? इतने में मुट्ठी में बंद है आएगा कितना? नहीं, हम तो दे ही रहे आपको। तो ऐसा करोगे तो है ना? अगर ऐसा करेंगे तो छोड़ ही देंगे तो मैं तेरा हो गया ना। लगन तुमसे लगा बैठी, लगन तुमसे लगा बैठा, लगन तुमसे लगा बैठा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगाया था, लगन तुमसे लगाया था, जो हो रहा देख रहा हूँ, जो है आज देख रहा हूँ, जो देख रहा हूँ। लगन तुमसे लगाया था, लगन तुमसे लगाया था, मेरे हाल पूछता भी नहीं, मेरे हाल पूछता भी नहीं। ये लगाया था लगन, तो मोहब्बत से दुनिया में भेज दिया, अभी पूछता भी नहीं। लेकिन ये मत सोच तुझे पहचानता नहीं, तुझे जानता नहीं, मुझे जानता भी है, पहचानता नहीं। हाँ, और मुझे यहाँ फांसने की फांद भी बना के रखा है।
जाला तैयार करके रखा है। जाओ बेटा, तुमको मैं भेजता हूं, लेकिन जाला में गिरना ही गिरना है। जैसे मछुआरा तालाब में मच्छी खुद ही डालता है, और जाला कौन फेंकता है? मछुआरा जो है तालाब में खुद मच्छी डालता है, और फिर जाला से कौन उठाता है? लगन तुमसे लगा बैठा, लगन तुमसे लगा बैठा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। कभी दुनिया से डरते थे, कभी दुनिया से डरते थे, कभी दुनिया से डरते थे, वो चुप चुप याद करते 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 थे। कभी दुनिया से डरते थे, कभी दुनिया से डरते थे, वो चुप चुप याद करते हैं, वो चुप चुप याद करते हैं, वो चुप चुप याद करते हैं। इसलिए हम भी मरते हैं, इसलिए हम भी मरते हैं। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे, लगन तुमसे, लगन तुमसे, लगन तुमसे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे, लगन तुमसे, लगन तुमसे, लगन तुमसे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। जो अब पर्दा उठा तेरा, लो 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 अब पर्दा उठा तेरा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो निडर, निडर बनना, हक की राह पे ना निडर बनना, हिम्मत आली बनना। हक की राह है, किसकी राह? हक की राह। बाकी हर राह में ना निडर नहीं बनना। हक की राह, हक की राह पे निडर बनना, हक की राह पे निडर बनना। अरे दिल जब जान ही गया मंजिल कहाँ है, ठिकाना कहाँ है,
तो क्यों डर डर के जीना? हक की राह पे निडर बनो, हक की राह पे निडर बन के चलो, हक पे चलो, डरना नहीं। वो पहुंचाने वाला मालिक है, वो मुख्तारे कुल है, वो मुख्तारे कुल है। वो आज तक किसी को डुबाया नहीं, अरे डूबने वाला को भी उभर के लाया। अभी देखो, खेल देखो, लोग जब तक जिया है, जब तक जिंदा है, पानी में लगाया छलांग, हाथ पैर मारा, फिर भी डूब जाता है। और जो मुर्दा लाश, ना हाथ मारते ना पैर मारते, वो अपने आप उभर के आ जाते। इसका क्या मतलब है? स्थिर हो जाओ, एक जगह ठहर जाओ, वो उठाने वाला मालिक तुमको। सुभान अल्लाह। और जितना तुम खुद से हाथ पैर मारोगे, उतना डूब ही जाओगे, उतना डूब जाओगे। जब स्थिर हो जाओगे तो अपने आप वो पानी से तुमको बाहर फेंक देगा। अगर विश्वास नहीं है तो एक बार पानी में छलांग मारना और एकदम तय पे जाना, जाके चुप बैठ जाना, वो अपने आप ऊपर उठा देगा। और तैरोगे ना तो तुम्हारे हाथ की बैलेंस में तुम डूब जाओगे। उसके लिए सीखना पड़ता है, वो तैरना सीखना पड़ता है। जो तैरना सीखा है उसके पास से सीखना पड़ता है। तो इसीलिए आपको उसकी आल पे जाना है, उस पार लगाना है, तो उस पार वाले के साथ जाना है, मोहम्मद वाले के साथ चलना है। हो सकता है कोई कादरिया है, कोई चिश्तिया है, कोई नक्शबंदिया है, हो सकता है, उसमें मतलब नहीं है, उसमें मतलब नहीं है। तो लेकिन आपको एक रास्ता पकड़ना पड़ेगा और एक रास्ता पकड़ के चलते रहो। लोग बातों की ऐप ढूंढता है, बातों की ऐप ढूंढता है, अल्फाज की ऐप ढूंढता है, लेकिन दिल की बात कोई समझता नहीं। दिल की बात कोई समझता नहीं। लोग अल्फाज की ऐप ढूंढता है और अल्फाज से मरते। जिस दिन दिल की बात समझ जाओगे, किसकी? दिल की बात समझ जाओगे, उस दिन नूरा नूर बन जाओगे। कह रहे हो कि इसका उसका ये ऐसा है, वो हो सकता है भाई। तो इसीलिए एक मक्खी को ना अच्छा सा बाग में छोड़ देना। कहा? अच्छा सा बाग में छोड़ना, बहुत खूबसूरत बाग और शहद भरा हुआ बाग, नया कली जो है ना, नया कच्ची कली उभर के आया, खुल के आया, उसी में भी छोड़ देना। एकदम कच्ची कली, अब क्या निकला, उससे छोड़ना। वो वहां से कभी भी रुकेगा नहीं, वहां पे वो वहां से लेके जाएगा तो कीचड़ पे, कीचड़ में आ जाएगा, क्योंकि उसका उसी में मजा है। तो कुछ ऐसा जगह है जो कीचड़ है, देखना कभी ऐसा आवाज, कभी ऐसा बदबू, ऐसा धूम फूट फाट होती रहेगा। तो वो जहां वैसा होता है, अगर समझदार है तो जान जाना, वहां से दूर जाना। वो तो मधुमक्खी है, जो तुम मधुमक्खी को ना कीचड़ में भी छोड़ दो तो वो जाके फूल में बैठे, क्योंकि उसको शहद की तलाश है, उसको हीरा की तलाश है। जिसको हकीकत का तलाश है वो कीचड़ से उठ के मुर्शिद के पास आए। और बाकी जिसको किताब की तलाश है तो वो किताब वाले के पास भाग जाएगा, जिसकी हक की तलाश है तो नूर वाले के पास। तो मुर्शिद का पास है किताब, कौन सा किताब है? दिल की किताब। मुर्शिद के पास बानी है, कौन सा बानी है? रब की बानी है, हक की बानी है। हक के लिए कोई किताब का जरूरत नहीं है, हक के लिए कोई हदीस जरूरत नहीं है, हक के लिए कोई कुछ भी जरूरत नहीं, बस हक खुद एक किताब है। जो हक पे है वो खुद किताब है। सूरज को किताब का जरूरत नहीं है, वो अल्लाह का काम करता है, दुनिया में घूमता रहता है, वो देखता रहता है,
उसकी रोशनी में दुनिया रोशन होते जाते। चांद का कोई जरूरत नहीं है, उसकी रोशनी में दुनिया मीठा रोशनी मिलता जाता है। हवा का कोई किताब का जरूरत नहीं है, उसका काम है बहते जाना, और जिसका जरूरत है उसके अंदर पहुंचना नूर लेके, और उसके अंदर से खाली बाहर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हवा से नूर अंदर आते हैं, जीवन अंदर आते हैं, और हवा फिर बाहर निकल जाते हैं। हम सोच रहे हैं हवा जा रहे हैं, हवा नहीं, हवा में जीवन जा रहे। जब किसी जगह कम होता है, धीरे धीरे जीवन कम ही हो जाते, तो तूफान जैसा जीवन आ जाते। तो लोग सोचते तूफान आ गया। अरे हवा में कुछ टूटता है क्या? हवा में कुछ है, हवा के साथ जीवन छुपा है, पानी भी छुपा है। हमको समझ में नहीं आता हवा में पानी है। अगर समझ में नहीं आता गूगल कर लेना, और साइंस को पूछ लेना, कुरान को पूछ लेना, कुरान बताएगा हवा में पानी है। साइंस को पूछो, साइंस बताएगा हवा में पानी है। गीता को पूछो, गीता बोलेगा हवा में पानी है। बाइबल को पूछो, बाइबल बोलेगा हवा में पानी है। ऋग्वेद को पूछो, ऋग्वेद बोलेगा हवा में पानी है। अरे इतना क्या पूछने का, अपने गुरु को पूछ लो। तो हवाई तो प्राणी है। अरे हवाई प्राणी भी है। हवा है तो हम हैं, हवा नहीं है तो हम भी नहीं है। तो सीधा इंसान के लिए, सरल इंसान के लिए कुछ भी नहीं चाहिए। हक पे चलने वाले के लिए कुछ इबादत नहीं चाहिए। जो हक पे चलने वाला, जो हक पे नहीं चलता है, उसके लिए हर इबादत जरूरी। उसके लिए कोई इबादत छूटना नहीं चाहिए। तो हक पे चलो, हक को जानो, हक को पहचानो। और जो हक पे है वो तो बोल ही उठेगा ना, लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। ना काटेगा ये, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। कभी ये अच्छा ख्याल पेपर को दो। आया दुनिया, कभी ये ख्याल आया दुनिया, हमें बदनाम कर देगी, हमें बदनाम कर देगी। कहीं ख्याल आया दुनिया, कभी ये ख्याल आया दुनिया, हमें बदनाम कर देगी, हमें बदनाम कर देगी। तो काम ही है भाई, जिसका बदनाम करने वाला काम है, बदनाम करते जाएगा। उससे तुम रुको मत, चलते रहो। तुम्हारा रास्ता कुछ और है, जिसको जानकारी नहीं हो कुछ भी वक्त जाएगा। हाथी चलते रहता है, कुत्ता तो भोगता ही रहेगा। इसमें क्या है? अगर तुम हक पे हो तो चलो, उसका सुनो, उसका नहीं सुनने का। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठा, जो होगा देखा जाएगा। जब हक पे आए, कलमा तैयबा में आ ही गए, हाँ, रसूल के छाव में और उसकी हूर की नूर की छाव में आ ही गए, उसकी कलमा तैयब में आ गए। नहीं देखने का किधर भी, इधर भी नहीं देखने का। लगा छलांग, डूब गए तो शहीद, पार हुआ तो गाजी। जलने वाला बोलने वाला ओली नहीं बना, जलने वाला बोलने वाला ओली नहीं बना, ओली तो आसी के रसूल बना। आसी के रसूल बना। जाने दे जिसको जहां जाना है भाई, किसी को रोको मत। अगर तार में तार जुड़ गए तो चुप होकर बैठ जाओ, इस तार में उस तार जुड़ गए तो चुप हो जाओ। भाई भाई इधर जाओ, हाँ बहुत अच्छा,
शायद उसको उधर मिलेगा, मुझे तो इधर मिला है। अगर बुद्धू है तो बोलना भाई मुझे इधर मिला, तू भी आ, तो तुझे भी छूट जाएगा, उससे भी तो मिला ही नहीं। वो तार से तार मिलने के लिए कितना साल लगा ये देख, इस तार से उस तार तक जुड़ने में कितना साल लगा है, ये खुशी आने में कितना साल लगा है। अरे लोग तो पल पल में दुखी है, उसको बोलो उधर जाएगा कुछ मिलेगा तो जाऊंगा। तो इंसान के अंदर कुछ मिलने के लिए जाता है, कुछ पाने के लिए भागता है, नहीं तो नहीं भागेंगे। अरे मस्जिद में भी भागता है जन्नत के लिए, बाजार में भी भागता है कुछ आस के लिए, बाजार में भी जो भागता है कुछ आस के लिए। अरे किधर भी नहीं भागना है, एक जगह ठहर जा, तेरे इबादत में तू बैठ जा, यही से तुझे सिफा मिलेगा। और इतना मिलेगा तुझे नहीं, तेरे पास आने वाले को भी मिलेगा। लगन तुमसे लगा बैठा, लगन तुमसे लगा बैठा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे, लगन तुमसे, लगन तुमसे, लगन तुमसे, लगन तुमसे लगा बैठा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। कुछ लालच वाली बात होती, कुछ हुरों की बात होती, कुछ गुलमा की बात होती, जो नहीं होते वैसा कुछ बात होती, तो सुनने में बहुत मजा आता, सुनने में बेहद मजा आता। जो नहीं होते वो सुनने में बहुत मजा आता। कुल विल मोमिनिना अर्श लिल्लाह ताला, मोमिन की कल्ब में खुदा की याद। तो कहाँ तुझे मैं ढूंढूं, तुझे कहाँ ढूंढूं? जो नबी के पास बैत लिए और उसकी राह पे चले वो मोमिन है। नबी के आहले बयात से जो बयात लिए और वो हक के राह पे चले तो मोमिन है। तो मैं कहाँ तुझे ढूंढूं, कहाँ ढूंढने जाऊं? तू तो कल्ब में छुपा है। लगन तुझसे लगा बैठा, लगन तुमसे लगा बैठा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। और मुझे भी झुकना है तेरे कदमों में, लेकिन तूने तो वादा किया आदम की कदम, इसीलिए नादा जो है इब्लिस बन गए, इसीलिए नादा जो है इब्लिस बन गए। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? मैं तेरा दीवाना हूं, तुझसे लगन लगा के बैठा हूं और तू अंदर बैठा है, मैं बाहर कहां सजदा करूं? लगन तुझसे लगा बैठा, लगन तुझसे लगा बैठा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो हो। शर्म अब बेच खा बैठे, शर्म अब बेच खा बैठे, शर्म अब बेच खा बैठे, शर्म अब बेच खा बैठे। खुदा को दिल पे रख के, खुदा को दिल पे रख के, वहाँ पे सजदा करते, कहाँ पे सजदा करते। खुदा को दिल पे रख के, कहाँ पे सजदा करते। शर्म अब बेच खा बैठे, शर्म अब बेच खा बैठे, शर्म अब बेच खा बैठे, जो होगा
देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। লিখার না তো হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম দুনিয়াতে কত কথা বলে তার হিসাব আছে? যেটা লেখা আছে ওটা পেগাম, ওটা মেসেজ, ওটা মেসেজ। আর যেটা বুঝিয়েছে সেটা হুজুর পাক তার মুরিদ খলিফাকে বুঝিয়েছে, তার মুরিদ খলিফাকে বুঝিয়েছে। যেটা বুঝিয়েছে তার মুরিদকে আর খলিফাকে বুঝিয়েছে। তোমাকে বুঝাবে? তোমাকে বুঝাবে? বুঝতে হলে ফের মুর্শিদের কাছে যেতে হবে। এখন কিছু মানে অবুঝ মানুষ বার হয়েছে, বড্ড জ্ঞানী মানুষ, অবুঝ না বড্ড জ্ঞানী মানুষ। হুজুর পাক বললো সাদিকের কাছে যেতে হবে, কোরআনে সাড়া দিল, আর সে তিনি রেখে গেল যেটা বললো ওদের কাজ যাওয়া যাবে না, আহলে বায়াতের কাছে যাওয়া যাবে না, পীরের কাছে যাওয়া যাবে না। তওবা 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 তওবা। আরে পীরের কাছে শয়তান জীবনে পৌঁছাতে পারবে না, এটা প্রথম বুঝতে হবে। কে? পীরের কাছে ইবলিসের বংশ পৌঁছাতে পারবে না, পীরের কাছে ইবলিস পৌঁছাতে পারবে না। কেন? আরে পীর অলির সঙ্গে তো আল্লাহ বলছে আমি ফকিরের বন্ধু, ফকির আমার বন্ধু। ওখানে বন্ধু বান্ধবের ব্যাপার আছে, ওখানে শয়তান যেতে পারবে না। ওই জন্য শয়তান দেখলি বলবে লাহাল বল্লাহ, কি বলবে? লাহাল বিল্লাহ, কুয়াতি যাবে বেটা কুয়াতি। হ্যাঁ এখন আছে কুয়াতি, থাক না এবার পড়ে लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। दीवाने बन गए तेरे, दीवाने बन गए तेरे, दीवाने बन गए तेरे, दीवाने बन गए तेरे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। तेरी गलियों में आ बैठे, तेरी गलियों में आ बैठे, तेरी गलियों में आ बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। तुम आकर फिर नहीं जाना, तुम आकर फिर नहीं जाना, तुम आकर फिर नहीं जाना, तुम आकर फिर नहीं जाना। मेरी इस सूनी दुनिया से, मेरी इस सूनी दुनिया से, मेरी इस सूनी दुनिया से। तुम आकर फिर नहीं जाना, तुम आकर फिर नहीं जाना, मेरी इस सोनी दुनिया से, मेरी इस सोनी दुनिया से। कहूँ हरदम यही फहमी, कहूँ हरदम यही फहमी, कहूँ हरदम यही फहमी, कहूँ हरदम यही
कहूँ हरदम यही फहमी, 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 जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हारे तुम्हारे सदके में पाया है, तुम्हारे सदके में तुम्हारे सदके पाया है, तुम्हारे सदके पाया है, तुम्हारे सदके पाया है। ये करम तो तुम्हारा है, 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 ये करम तो तुम्हारा है। कहे हरदम मेरे महताबी, 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 जो होगा देखा जाएगा, 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 जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठा, लगन तुमसे लगा बैठा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। দুনিয়াতে তো গান্ধী পীরের মুড়ি বেশি, যেদিকে টাকা সেদিকে কাকা, যেদিকে টাকা সেদিকে দেখা, কি হবে, কিছু করার নেই, যে যা করতেছে করুক, বললেই দোষ, বলে মোর সংসার চলবে কি করে বলো দিনি বাবু, তুমি না বলতেছো, বলে হ্যাঁ 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 একদম ঠিক, তোমার সংসারটা কি করে চলবে, বলে মোর সংসার কেউ চালাবে বউ, না, বলে মোর সংসারটা কি করে চলবে কই বলো দিনি, তুমি তুমি তো বললে, ওটাও ঠিক কথা, হ্যাঁ তুমি তো বললে, কিন্তু মোর সংসার কি করে চলবে, না ঠিক কথা বুবু, তুমি একদম ঠিক বলেছো, তোমারও সংসার আছে বুবু, বলে বল না বুবু, মোরও সংসার রয়েছে, ছেলে পুলে রয়েছে, বাল বাচ্চা রয়েছে, হ্যাঁ, আর যদি এরকম পরিস্থিতি চলে যায় কি হবে,
হ্যাঁ যাই হবে এখন বাবু ওই ঠিক আছে। আর গেলে যদি স্বামীটাকে না ফিরতে পারি, স্বামীটাকে না ফিরতে পারি, ছেলেটাকে না ফিরতে পারি, এলাম দিমাগের দই সকল ভাইতেছে, সামনে একরকম, সামনে একরকম, আর মনে আর একরকম, সামনে একরকম আর মনে আর একরকম, দিমাগের দই সকল ভাইতেছে। কি করবে ভেজে? দিমাগের দই ভেজে করবে কি? কোথায় যাবে তুমি? এচো যেতে হবে, এচো যেতে হবে, কিন্তু এলে কোথায় যাবে তো পরের কথা। একটা সাদা পেপার অন তোমার, এচো যেতে হবে কিন্তু এলে কোথায়, আর যাবে তো পরের কথা। সকল তো বলে এচো যেতে হবে, কিন্তু এলো তো কোথায় এলো, আর যাবে তো কোথায় যাবে। কোথায় থেকে এসে তো খেয়ালই নেই, কোথায় পৌঁছাবে তাও ওইটা চাপা দাও থেকে, সেই আলোটা, হ্যাঁ চাপা দাও। কোথায় থেকে এসো, হ্যাঁ এবার বুদ্ধি করাই দেখো এখানে এসো। না না চলে আমার কাছে এসো, বেঁচে আছে। গোপাল ভাঁড়ের সঙ্গে দেখা হয়েছিল আমার একবার। তার সঙ্গে তো বলি একটু তোর পেট থেকে বুদ্ধিবাবু আমাকে দিয়ে যায়, একটু দিয়ে গেছে। শামসুদ্দিন বাবু একটু সাইড হলে ভালো হয়। জি থাক ওইরকম তাহলে কি মজা, থাক থাক। ঠিক আছে, চোখে লাগবে, এটা সকল বুঝতে করতে কেউ পাচ্ছে না, আজকে আমি করলুম। আসলে সব সামনে, দূরে কিছু নেই। তুমি এখানটায় বসো, সব সামনে, দূরে কিছু নেই। একটুখানি সে বসো, বেশি না, একটু চাউলি হয়, ব্যাস। সব সামনে, দূরে কিছু নেই। তুমি এবার ওই জ্যাকটা লাগিয়ে দাও। সব সামনে, দূরে কিছু নেই। তুমি যেটা মনে মনে করতেছো ওটা তুমি কিন্তু ভালোই বুঝতে তো, বস বসো, ওটা তুমি ভালোই বুঝতে পারছো যেটা তুমি মনে মনে করছো, হ্যাঁ কি না নাকি? যেটা তুমি মনে মনে করছো ওইটা তুমি কিন্তু ভালোই বুঝতে পারছো, তোমার মনে হচ্ছে ভালো। যদি সত্যি ভালো হতো দুনিয়া তো মেনে নিত। ওইটা স্বার্থ, ওটাই কি, ওটা স্বার্থ, ওটাই তোমার মুসিবত। দেখবে মানুষ লুকোচুরি খেলা খেলে, কি খেলা, একে এই দিক করতে ওই দিক করতে, হাতটা ঘুরে দেখে নেই, একদিন এই জীবনটাই থাকবে, এই যে জীবনটাই থাকবে, তুমি তার ব্যাপারে কি করলে। অনেকে বললো এই ইবাদতটা করলে একদম পাক্কা গ্যারান্টি জান্নাত ইয়া স্বর্গ। অনেকে বললো এই ইবাদতটা করলে স্বর্গ। আসলে যে কোন ইবাদতটা করলে কি পাওয়া যায় সেটাই তো জানা হলো। আর যদি তুমি না জানো তাহলে তুমি জাহান্নাম। কোরআনেতে সূরা মাউন, সূরা মাউনে বলছে যে তার নামাজ সম্বন্ধে বেখবর তাকে জাহান্নামে ফেলে দেওয়া হবে। সে ভ্রষ্টা নামাজ, যে তার নামাজ সম্বন্ধে বেখবর। তাহলে এরা তো নামাজ নাম নিলেই লাপালাপি করে, নামাজ নাম বললেই লাপালাপি করে, জানি জানি করে বগল বাজায়। তোমার ভাষাই জানতে হবে আসলে কি, কিসে, তোমার ভাষাই তোমাকে জানতে হবে। অ্যাকচুয়ালি তুমি ফার্সি ভাষারই লাপালাপি করতে, তোমার ভাষাই হলো যোগাযোগ, সংযোগ। এই সংযোগের মানে একটা একজনের সঙ্গে কানেকশন আছে, আর তার সঙ্গে বরাবর যোগাযোগ করা হয়, দেখাশোনা করা হয়।
যাওয়া আসা করা হয়, সাক্ষাৎ করা হয়, তাকে বলা হয় সংযোগ। এই কথাটার আরবি ভাষা হলো সালাতুস সালাহ। এই যোগাযোগ সংযোগটাকে, এই নবীর সঙ্গে মিলনটাকে কায়েম রাখো, তাকে প্রতিষ্ঠা রাখো। এবারে সেইটাকে গরুর ঘানায় পাক দিচ্ছে, খালি কথার প্যাচে পাক দিচ্ছে, কাউকে মানেনি। হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বললেন আল্লাহ ছাড়া কাউকেই মানা যাবে না, তাহলে তো হুজুরের কথা মানা যাবে না। আমি তো মোল্লা মৌলবি ছেড়েই দিই, পীরের কথা ফেলে দিই। যখন কারোর কথা মানা যাবে না আল্লাহ ছাড়া, আমি তো তিনার সঙ্গে দেখা করিনি, তো তোমার কথাই মেনে কি করব? তখন বলল বিশ্বাস করতে হবে। তখন বলল আল্লাহ বলেছে, হুজুরের কথাকে যে মানলো সে আল্লাহর কথাকে মানল। তাহলে বিশ্বাস রাখতে হলো। বিশ্বাসে দুনিয়া কায়েম। তুমি যা লড়তো তোমার পীর লোক দেখতে পায়নি, 1-2 ইঞ্চি পেছার বস, 2 ইঞ্চি অত গেলে অন্যজন দেখতে পাবে, আর সরেছো ব্যাস ওইরাম বস, আর লড়বে না, কোনো দিক লড়বে না। তো দুনিয়া কায়েম। কি কায়েম? দুনিয়া কায়েম হলো বিশ্বাস। তোমার খালুও দেখে আসে না, আমার খালুও, সে তো মারা গেছে আর ফেরে নেই, এলে বলতো ব্যাপারটা কিরাম কি হচ্ছে, কিন্তু এসে বলেনি। তাহলে তোমাকে বিশ্বাসে দুনিয়া কায়েম হয়েছে, তাহলে তোমাকে বিশ্বাস করতে হবে। তো বিশ্বাস করবো কাকে? তাহলে আমার কোরআন দেখতে হবে। কোরআনে আল্লাহ বলছে তুমি তাদের পথে চলো যাদেরকে নিয়ামত দান করা হয়েছে। তুমি বলে না আমি তাদের পরে কারোর পথে যাবো না, আমি আল্লাহর কথা মানবো। আল্লাহ তো তোমার সঙ্গে কথাই বলেন। আল্লাহ বলেছে কোরআনে, তুমি সেটাও মানছো নি। আল্লাহ তো কোরআনে বলেছে, তুমি তো সেটাই মানছো নি। তুমি প্রত্যেকদিন পড়লে আলহামদুলিল্লাহ রাব্বুল আলামিন, পড়লে তো এই সূরাটা পুরো পড়লে তো, আর রহমান রহিম ও মালিক ইয়াউমিদ্দিন পুরো সূরাটা পড়লে তো, ইয়াকা নাবুদু ইয়াকা নাস্তাইন ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম সিরাতাল লাযিনা আনআমতা আলাইহিম গায়রিল মাগদুবি আলাইহিম ওয়ালাদ-দাল্লিন। তখন মুত্তাকি মানে সেই কথাকে যারা মাননেওয়ালা, আমার সঙ্গে যারা মাননেওয়ালা, তারা বললো কি আপনি যা বলেছেন ঠিক। বলো ওই কথাটা বাংলায় না বলি, আরবি বলি আমিন। তাহলে আমি যা বলি তুমি ঠিক বলেছো। আমি কি বলেছি জানিনি। আরে তুমি যার পিছনে দাঁড়িয়ে এই কথাটা পড়লে, তুমি কি পড়লে? তুমি বুড়ো হয়ে থুতরে মরতে যাচ্ছ, নাক পর্যন্ত কব্বরে ঢুকে গেছে, তবু তোমার হুঁশ হয়নি, তবু বলতে জানিনি। আর কবে জানবে? পুরাণের মতন অমৃত চিজ নেই কিচ্ছু। তুমি তাকে বুঝলে না, চচ্চর করে পড়ে যাচ্ছ তোমার না বুঝা ভাষায়। আরে তোমার ভাষায় পড়ো। আর তুমি তোমার রসুলের সঙ্গে তোমার রসুলকে চিনতে হবে, জেনে রেখো। যতদিন না তোমার রসুলকে তুমি চিনতে পারো ততদিন সব ভুল। তাকে তোমার রসুলকে চিনতে হবে, তোমার রসুলকে জানতে হবে। তোমার রসুল এবার চলো, ওকে নিয়ে ঘুরে বসো না, ওকে নিয়ে এর পরে বসো না, লোকটা ভালো তো, ওখানে চলে যাও লাইন, এখানে এই তো তো তুমি তোমার রসুলকে না চিনলে, রসুলকে না জানলে তোমার ভুল। কার ভুল? তোমার নিজের ভুল। তোমার রসুলকে তোমাকে চিনতে জানতে হবে। বললো কেন? মোহাম্মদ রসুলকে চিনতে হবে। বললো আমরা উনাকে মানি। বলি কেন? তুমি যে এক্ষুনি বললে বাবু আমি আল্লাহকে মানি, ওনাকে মেনে কি হবে? তাহলে তোমার রসুলকে চিনে আসতে হবে। কিয়ামতের দিনে তোমার রসুল তোমাকে সাফায়াতের পার করবে। কই তোমার রসুল? मेरे रसूल का मुझे दीदार हो गया, मेरे रसूल का मुझे दीदार हो गया, तुझ
तुझे देखते ही दिल मेरा नुवार हो गया, तुझे देखते ही दिल मेरा नुवार हो गया, मेरे रसूल का मुझे दीदार हो गया, मेरे रसूल का मुझे दीदार हो गया, तुझे देखते ही दिल मेरा नुवार हो गया। তো তোমাকে তোমার রসুলকে চিনতে জানতে হবে, তোমার রসুলকে বুঝতে হবে। এমা লাইটটা বেড়ে দাও, তোমার রসুলকে বুঝতে হবে। তাহলে তুমি পটপট করে বলে ফেললে, একটা বাড়াও, তুমি একটা বাড়াও, ব্যাস তুমি তোমার মতন বলে নিলে, তোমার মতন বলে নিলে। কি বললে আর কি করতেছো? যদি মুমিনের কলবে আল্লাহ ঠিকানা হয়, আল্লাহ থাকে, তাহলে তুমি কি মুমিন না? তাহলে কাউকে যদি মানা না যায়, তাহলে আল্লাহ কেনই বললো কোরআনেতে? আর কোরআন কিন্তু তুমি মানতে পারছো নি, তুমি খালি প্যাঁচ খুঁজে শয়তান এবং চক্কর খুঁজতেছো। যদি বুঝিয়ে দিয়াই তখন বলছে না এখন না তখন বলেছে। আচ্ছা, কোরআনতে এমনও বলেছে আহলে কিতাবী ও মুশরিকের মধ্যে তারা কাফের, তারা কাফের ছিল তাদের মধ্যে। যদি বলতো আহলে কিতাবী ও মুশরিকরা কাফের, তাহলে অন্য দল রেগে যেত, বলতো তাদের মধ্যে কিছু লোক কাফের আছে। কেন এই কথা বলে তুমি বুঝতে পারো না? আজও মুর্শিদ বলে যাচ্ছে, যারা ঈমান আনেনি, যারা আহলে বায়াতের কাছে যায়নি, তারা কাফের হয়ে যাবে বা তারা পথভ্রষ্টা হয়ে যাবে। এই যে মুর্শিদা বলে চলে যাচ্ছে, তোমাদের মাথায় ঢোকে না? তোমরা পরিহাসকে আনন্দ উপভোগ করছো। কেউ বললো যে পীর মারা যাবে না, এই পীররা খারাপ। তোমাদের মতো বুকার কেউ নেই। পীর অলি আউলিয়া যদি খারাপ হয়, তাহলে ইসলাম ধর্মের খুঁটি শেষ। এরাই তো ইসলাম ধর্ম, আর কে ইসলাম ধর্মের লোক? ওই কিতাব পড়লে ইসলাম হয়ে যাবে? ওটা তোমার মনের ভুল। পীর অলি আউলিয়াকে যদি ইনকার করে দেয়, কুতুব কালেন্দারকে যদি ইনকার করে দেয়, সে প্রথম কথা মুসলমান থেকে বাদ হয়ে যাবে। পুরা মুসলমানকে আল্লাহ কবুল করবে। ইসলাম ধর্মের অনেক সহজ ধর্ম, অনেক প্রেম ভক্তির ধর্ম। তুমি হাজার জটিল এতবার করেছো, মানে সেই কি বলে, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম দিনের নবী, উনি কলমার দাওয়াত দিতে এসেছিল। এক কলেমাকে তোমরা 4-5 কলেমা বেইনে ফেলেছো। উনি এই ছিল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ হু মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ। তোমরা রসুল আল্লাহকে রসুলুল্লাহ করে দিয়েছো। মানে ঘুরে ফিরে কি করে ফেলেছো? কখন আল্লাহ থেকে তোমরা কাঁচি কেটে দূর চলে গেছো, আর দিন থেকে কারেন্ট থেকে দূর হয়ে গেছো, বুঝতেই পারো না। তার থেকে হাজারো দূর হয়ে গেছে। কপাল ঠুকে কালো করে ফেলতেছো, কপাল ঠুকে কালো করতেছো। নিজের কপাল ঠুকো, দেহের কপাল কেন ঢুকতেছো? কেন তুমি সূরা বাইয়েনা পড়োনি? বলছে দিল থেকে ইবাদত করতে হবে। কোথা থেকে? দিল থেকে কি করে করবে? এখন আবার এই এই কিছু লোক তারা আবার পরিহাস করে, আবার দিল থেকে কি ইবাদত? কুরআন মানে আল্লাহর বাণী। আল্লাহ বলল, যারা দিল থেকে ইবাদত করে তারাই সঠিক দিনে আছে, আর তাদেরকেই আল্লাহ পছন্দ করে এবং তারাও আল্লাহর পছন্দে শামিল থাকবে। কথাটা এইভাবে বলেনি, যদিও বলেছে এইভাবে। আহলে কিতাব ও মুশরিকদের মধ্যে যারা কাফের ছিল, তারা ততক্ষণ পর্যন্ত বিশ্বাস করেনি বা করত না, যতক্ষণ পর্যন্ত না সুস্পষ্ট প্রমাণ আসত। এক ব্যক্তি রাসূল, যিনি আবৃত করতেন, কি করতেন? আবৃত করতেন, যাতে আছে সঠিক সহিফা, যাতে ছিল সঠিক বিধি এবং বিধান, সঠিক সহিফা। তারা বিভ্রান্ত হলো সঠিক আসার প্রমাণ হওয়ার পরে। তাদেরকে এছাড়া
অন্য কোনো ইবাদত দেয়া হয়নি। ভালো করে পড়বে, এরপরেও খুলাসা করতে চাইলে আর খুলাসা হবে না। একেবারে খুলে পেঁয়াজের মাছ বার করে দিয়েছি, এরপরে যদি না বুঝতে পারো তাহলে আমার বুঝার কিছু নেই। একসঙ্গে থাকলে পেঁয়াজ, খুলে দিলে খোলা, পেঁয়াজ বলে কিছু নেই। তো সারে হকিকাত খুলে দিলে তুমি খোদা হয়ে যাবে, বলার কিছু নেই। কিন্তু বলা যাবে না তো, পেঁয়াজের খোলা খুলে দিয়েছি, আর কিচ্ছু নেই। তো এছাড়া তাদেরকে আর কোনো ইবাদত দেয়া হয়নি যে তারা খাঁটি মনে এক নিষ্ঠার সাথে, শুধু সে আর তুমি এক নিষ্ঠার সাথে, সেই নিষ্ঠার এই নিষ্ঠার সাথে, এক নিষ্ঠার সাথে আল্লাহর ইবাদত করবে, সালাহ কায়েম করবে, দিদার করবে। তুমি মনে করলে এই করতেই কায়েম হয়ে যাচ্ছে, ডগডগে যতই বাজাও, দিদার করার নামই হচ্ছে কায়েম হওয়া। এই জন্য এক জায়গায় বলা হয়েছে আসসালাতুল মোমিনু মিরাজুল, আসসালাতুল মিরাজুল মোমেনিনা, আসসালাতুল মিরাজুল মোমেনিনা। সালাতে দিদার হবে মুমিনের সাথে আল্লাহ। তো তাকে বলা হয় সালাত কায়েম হলো, প্রতিষ্ঠা হলো, সালাতুস সালাত ওয়াকিমুজ যাকাত। বুঝা গেল? তো এরা কি করলো, বিভ্রান্ত হয়ে গেছে কিতাবীরা, কিতাবের সঙ্গে মিলছে না। তার সঙ্গে কিতাবের সঙ্গে, কিতাবের সঙ্গে মিলবে না, কোন নবীর সঙ্গে কোনো কিতাব মিলবে না, কোন অলির সঙ্গে কোনো কিতাব মিলবে না। আল্লাহ নতুন ভাবে, নতুন রূপে সৃষ্টি করে, নতুন ভাবে বাঁচার রাস্তা বার করে। কারোর সাথে কারোর মিল হবে না, ওই নতুন কি মেনে নিতে হবে। যদি কারোর সঙ্গে কারোর মিল হতো তাহলে আলাদা গল্প হয়ে যেত। হ্যাঁ, এদের মধ্যে সত্য অভাব থাকবে, সত্যর ভাব থাকবে, সত্য চলন থাকবে, সত্য দিশা থাকবে। এরা মানুষকে এক করে দেবে, সুফি মানুষকে এক করে দেবে। এরা ভাগ করে না, সুফি কি করে, পুল তৈরি করে, জুড়ে দেয়, পার হয়ে যাও। আর কিছু মানুষ আছে তারা কি করে, ভাগ করে দেয়, ও আলাদা তুই আলাদা, মেরে দিল দিয়াল, ভাগ করে দেয়। আর সুফি পুল করে দেয়, আর আল্লাহ জুড়নে ওয়ালাকে আপন করে। তো বলছে এদেরকে আল্লাহ খুব ভালো করে বসো, যেভাবে বসলে ভালো সেভাবে বসো, ঠিক আছে। তো ওই ব্যক্তি, তাদেরকে এছাড়া কোনো ইবাদত দেয়া হয়নি যে তারা খাঁটি মনে এক নিষ্ঠার সাথে আল্লাহর ইবাদত করবে, সালাহ কায়েম করবে এবং যাকাত দেবে। এরাই হলো সৃষ্টির সেরা, এরাই হলো সৃষ্টির সেরা। আর যে ব্যক্তি, যারা বিভ্রান্ত হলো, এরা হলো সৃষ্টির অধম। আল্লাহর বাণী, অধম হয়েও বেদম সাজতে যাচ্ছে, সাজলে সাজা হবে, কি হবে। তারপরে বলছে এদের কর্মে এদের প্রতিপালকের কাছে সন্তুষ্ট, এদের কর্মে আল্লাহ খুশি, এরাও আল্লাহ কর্মে খুশি। বুঝে গেল? তো যার পদতলে নহর সমূহ, কি সমূহ, এই নহরটা বুঝতে গেলে মসজিদের কাছে বসতে হবে। মানুষের কি হয়, শুনলেই প্রশ্ন এসে যায়, তাহলে এটা কি জানার উদ্বেগ জাগে। জানার জন্যই নহরটা কোথায় প্রবাহিত আছে জানতে গেলে মুর্শির কাছে এবং সরল খাঁটি মন নিয়ে যেতে। তুমি মনে কাদা নিয়ে গেলে তুমি ধাঁধা পাবে, কেউ পাবে না। মনে মনে অনেকে মনে মনে করে এই যে মনে মনে করে, ও ঠিক করেনি, ওর মনে একটা গিট মারলো, ওর মনে একটা গিট মারলো, কালকের ওর ফল পাবে। তাহলে তাদের কর্মে আল্লাহ খুশি হলো।
আবার একটা সূরায় বলছে, বহু সূরায় বলছে, একটা সূরায় কেন, আবার সূরায় বলছে কোরআনে, আবার বলছে যারা ঈমান আনে ও সৎ কর্ম করে, কি আনে, তারাই জান্নাত। ঈমান আনার পরে সৎ কর্ম করতে হবে। ঈমান না আসার পরে যা খুশি করেছো, কিন্তু ঈমান আনার পরে সৎ কর্ম করতে হবে। এরাই সৃষ্টির সেরা, এরাই মহান। তাহলে তোমাকে প্রথমে সৎ কর্মশীল হতে হবে। তুমি ধোকা দিওনি কাউকে, তুমি কাউকে ধোকা দিলে ধোকায় তুমিই পড়বে, তোমার কোনো কেউ তোমায় ধোকায় ফেলতে পারবে না। তুমি ধোকায় পড়বে। তুমি যা করবে তোমার নজরে তাই তৈরি হবে। তুমি যদি ক্ষতি করো, তোমার নজরে ও আমার মনে হচ্ছে ক্ষতি করবে, ও আমার মনে হচ্ছে ক্ষতি করবে, ও আমার মনে হচ্ছে ক্ষতি, তোমার মধ্যেই চলতে থাকবে। এই জন্য অনেক মানুষ সুফির কথা বুঝতে পারে না। তার কথা না, লোভের কথাগুলো একটু বুঝে উঠতে পারে, লোভের কথাগুলো তাড়াতাড়ি বুঝতে পারে, কিন্তু সুফির কথা বুঝে উঠতে পারে। সুফির কথা বুঝতে গেলে শান্ত হতে হবে, স্থির হতে হবে, মনকে এক জায়গায় দাঁড় করাতে হবে, তবে তুমি সুফির কথা বুঝতে পারবে। এত সহজ নাকি? সুফির পথের পরেতে আল্লাহর সঙ্গে, এরপরে আর কোনো পথ নেই, বাকি সব পথ জান্নাতের বাহানা দেবে। যে সুফি পর্যন্ত পৌঁছালো ও আল্লাহ পর্যন্তই পৌঁছালো, ব্যাস ওই পথ, ওই পথ, আর কিছু নেই, আর কিছু নেই। মারিফত মানেই তো আল্লাহর সঙ্গে ভেদভাব নেই, মিলন, তার নাম মারিফত, তার নাম মারিফত। কি লাফালাফি করতে, কে মনে করলো এই দেখেছিস আমরা যে কাজ করছি একদম ঠিক, হুজুর বলেছি, ওই হুজুরকে যে একবার জিজ্ঞাসা করবে যে হুজুর তুমি কি আমার কিয়ামতের দিনে আসবে, বলবে না। আর কোরআনকে জিজ্ঞেস করবে যে হে আল্লাহ তাআলা রব্বুল আলামিন, এই সূরা বাকারাতে কেন তুমি লিখেছো যারা পয়সা নেই তাদের পেছনে ইবাদত করা যাবে না, ওই তো পোঁত পেদ আছে, হে আল্লাহ আমি কাটটা মানবো, আমি ইবাদত করে কাজকর্ম করতে পারছি, আর তোমার গতরে কি পোকা লেগেছে? হ্যাঁ, তোমার গতরে বাত হয়েছে? তুমি আমার সঙ্গে ইবাদত করো, তুমি আর লড়তে পারো না? করো, যখন জবাব আল্লাহর কাছে দিতে হবে আমি নিয়ে কি করবো? আর আমাকে বুঝালে কি হবে? যাই বুঝাও, তুমি নিজে বুঝে লও যে আল্লাহর ধর্ম প্রচারের জন্য তুমি কারোর থেকে লিওনি, উল্টে দিয়ে দাও, উল্টে তার নামে কুরবান হয়ে যাও, উল্টে তার নামে কিছু দিয়ে দাও, তার নামে জাকাত দিয়ে দাও, সদকা দিয়ে দাও, তার নামে দিয়ে দাও, তার নামে দিয়ে দাও। আল্লাহ দেনেওয়ালা মালিক, দিতেই থাকবে। কোন সুফিকে আল্লাহ অসম্মান করেন, এটা আমাদের গ্যারান্টি। দুনিয়ায় যত সুফি হয়েছে, চাই নারী হোক চাই পুরুষ হোক, কাউকে অসম্মান করেন। তবে হ্যাঁ, আখির পর্যন্ত সুফি হয়ে থাকতে হয়েছে, শেষ জম পর্যন্ত যে সুফি থেকেছে তাকে আল্লাহ কখনো অসম্মান করেন আর করবেন। ওয়াদা তার, ফকির আমার ভেদ, আমি ফকিরের ভেদ, তার ওয়াদা যে শেষ দম পর্যন্ত থাকতে পেরে সে নূর আলম। কিন্তু শেষ দম পর্যন্ত থাকবে কি করে? তোমাকে অনেক জায়গা থেকে পার হতে হবে। কারণ কেন? কারণ কি? এই গাছের ফুলটা ভালো, আমরা মোবাইলে একটা সাধারণ মোবাইলেতে ফটো করি, পরে ডিলিট করে দিই, তুমি মনে করো ডিলিট হয়ে গেছে, কিন্তু আসলে ডিলিট হয়নি, তোমার নজর থেকে ডিলিট আছে, কিন্তু এক জায়গায় জমে আছে। মনে করো একটা ভিডিও করলি, ঠিক আছে, একটা ভালো মঞ্জিত তুলে নি, এই যে তুমি ভিতরেতে এত কিছু সেভ করতেছো, এত কিছু সেভ করতেছো, ডাউনলোড করে নিচ্ছ, এগুলো বার করতে পারবে না। কেমন? আত্মীয় জড়াচ্ছ, তার আত্মীয় জড়াচ্ছ, যত তুমি জড়াবে অত তুমি ফেসে যাবে। বাস তু আর मैं,
যতটা তুমি স্থির হবে ততটা তুমি, হ্যাঁ, ওর মধ্যে তোমাকে বাঁচতে হবে। তাহলে কি সকলকে নিয়ে চলবে? সকলকে নিয়ে চলো, ওটা করম, ওইটা এই দুনিয়ার ধর্ম। ওই করম ধর্ম করতে থাকে, কিন্তু দিলের ভিতরে তু আর मैं और সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। দিলের ভিতরে আল্লাহ তুমি ছাড়া কেউ নেই। কেউ যদি এই জায়গায় আসতে পারো তাহলে তুমি মহান। যদি কোনো মানুষ তার মুর্শিদের কাছে বরাবর যাওয়া আসা করে, ওই অ্যাকচুয়ালি মহান। কিছু শিখুক চাই নাই শিখতে পারো, ওই আসা যাওয়াটাই হাজিরই তার হচ্ছে দিদার, ওই তার সালাত, ওই তার সালাত কায়েম। বলেনি ওই মানুষটা পীরের কাছে বরাবর আসা যাওয়া করতো, ও আমি দেখতাম, ওই যে আসা যাওয়াটাই কায়েম হয়ে গেছে। অনেক কিছু আছে বুঝিয়ে বলা যায়নি, কত বুঝিয়ে বলবে, বলতে গেলে তো পুরান হয়ে যাচ্ছে, ফের মানুষ হারিয়ে যাচ্ছে। কেউ নেশা করছে, কেউ জুয়া খেলছে, কেউ গাঁজা খাচ্ছে। সুফির কোনো নেশা নেই, সুফির কোনো নেশা নেই, সৎ মানুষ, সৎ মানুষ, জ্ঞানের কাছে কাউকে নেয়নি। ভাত খাই ও নেশা, বেগুনি নেশা নেই, ভাত খাই ইও নেশা, মা বাপ বলে যে ঘর বানিয়ে রেখেছি ও নেশা, দুনিয়া রাজপাল থাকতে দিল সেই ভাঙা ঘর আসার ইচ্ছা, ও আশা। যখন তুমি যেমন তখন তেমন যদি মানতে পারো তুমি মহান। তোমার লক্ষ্য যদি একটাই থাকে, আমাকে মুর্শিদ হতে হবে, মুর্শিদাই পৌঁছাতে, এই লক্ষ্য যদি থাকে তুমি মহান। প্রশ্ন তো হাজারো, সওয়াল হাজার, জবাবও হাজার। সওয়াল আর জবাব, জবাবের পেছনে সওয়াল, সওয়ালের পেছনে জবাব, জবাবের সওয়াল জবাব ভরে আছে, সওয়ালের পিছনে জবাব আর জবাবের পিছনে সওয়াল। আসলে কলমা তৈয়বার দাউদ নিয়ে এসেছে, আর কলমা তৈয়বার দাউদ যারা দিচ্ছে ওরা নবীর কর্ম করছে, বাকি জানেনি কে কি করছে। যে ইবাদত করিয়ে মানুষের থেকে পয়সা নিচ্ছে তার থেকে দূর হয়ে যাও, এক হাত নাই তার থেকে পুরোই দূর হয়ে যাও। যদি না দূর হয়েছো, তোমার মা মারা গেলে আমার আব্বা তোমার মাকে, মায়ের জন্য কোরআন শরীফ বা গীতা বাইবেল পাঠ করলে তোমার মায়ের কবরে পৌঁছাবে? আল্লাহ বলছে যে গুনাহ করে তার সাজা হবে, যে গুনাহ করেছে তার সাজা হবে। তুমি যতই করো লোক ডেকে তুমি বকাও, ও ভ্যাকানি হয়ে যাবে, ওর কোনো দাম নেই। কোনো বাপের বেটা বলতে পারবে না যে আমি দোয়া করলে তোমার মা জান্নাত চলে যাবে, আমি দোয়া করলে তোমার বাপ জান্নাত চলে যাবে, সব মিথ্যে। লোক দেখানো একটা চলতেছে, চলতে চালাও, তুমিও চলো, কোথায় পৌঁছাবে তুমি দেখো, আমি জানি। যদি পৌঁছাতে হয় আহলে বায়াত নিজের পীরের দামান ধরো, নিজের পীরের হাত ধরে চলো, তাহলে পৌঁছাবে। পড়ো শামসুদ্দিন। তা দিদা পড়তে হবে, খুব গলা খারাপ তো, কাতার থেকে বল বাবু, না তুমি এমনি পড়ো না। हजारों नूर बरसाओ मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। हजारों नूर बरसाओ मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। हजारों नूर बरसाओ मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। हजारों नूर बरसाओ मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। हजारों नूर बरसाओ मेरे सरकार
हेलो এমনি গাতো। हजारों नूर बरसाओ मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। हजारों नूर बरसाओ मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। हजारों नूर बरसाओ मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। ख्वाजा की शादी रची है, ख्वाजा की शादी रची है, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आई है। ख्वाजा की शादी रची है, ख्वाजा की शादी रची है, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। हजारों नूर बरसाओ, हजारों नूर बरसाओ मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। हजारों नूर बरसाओ मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। ख्वाजा की शादी रची है, ख्वाजा की शादी रची है, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। ख्वाजा की शादी रची है, ख्वाजा की शादी रची है, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। ख्वाजा की शादी रची है, मेरे सरकार आई है, मेरे सरकार आए हैं। ना छेड़ो ना छेड़ो उनकी चरणों को, बहाकर प्रेम की गंगा। ना छेड़ो उनकी चरणों को, बहाकर प्रेम की गंगा। बिछा दो अपनी पलकों को, बिछा दो अपनी पलकों को, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। बिछा दो अपनी पलकों को, बिछा दो अपनी पलकों को, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। हजारों नूर बरसाओ मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। सरकार आए हैं मेरी गरीब खाने में, खाने में। सरकार आ गए है मेरे गरीब खाने में। आए हैं दिल की सुकून की, आए हैं दिल की सुकून की, के गरीब आने में। आए हैं दिल की सुकून की, के गरीब आने में, के गरीब आने में। हजारों नूर बरसाओ मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। हजारों नूर बरसाओ मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं।
अकीदत से मिला आज बस गए मुद्दा से पाया आँखियों से मिला आज बस गए अटका गाया এ বাবা, এটা দাও, ওকে দিওনি, কালামটা আমাকে দাও। ভুল পড়ুন, ওই লেখা আছে মেলাতে হবে মিলেই আছে, একটু তো ওই কালামটা পড়লো, ওটা নেই এই একই কালার সুর। ওইটা কিন্তু ওইটা কেন, তুমি একটা অন্য কালাম বার করো, বস্তাটা দাও, গানের বস্তা দাও। শিল্পী বাবু, এদিকে বসো। এই লেখাপড়া করুন, এদের কালাম হচ্ছে। লেখাপড়া করো না, আচ্ছা পড়ুক পড়ুক, থাক থাক। এ মা থাক, একটু লেখাপড়া ছেড়ে দাও, একটু লেখাপড়া করুক, লেখাপড়া ভালো মেয়ে। কোথায় মুর্শিদাবাদে ঘর? মুর্শিদাবু কোথায় ঘর? হ্যাঁ মুর্শিদাবাদ তো। ওর বাবারই কোথায়? হ্যাঁ বাঁকড়া। এই মোদের পাড়ায়, এই মোদের পাড়ায়, এই তো ধর্মপুরে এখানে মোদের ঘরের পেছনে। এই গোতা লাগতে একটুখানি, এই তো গোতা লাগে একটুখানি, এই তো আমি যাই নাকি। আর তারপরে শ্বশুর বাড়ি তোমার স্বামীর ঘর কোন? এখানে অত পড়িনি মা, ভালো মেয়ে। কি নাম মা? ও কন্যা। ও কন্যা, ও ও কন্যা, দুদিন বাদে হয়ে যাবি পর, তুলে নিয়ে যাবে তোরে বর, বাপের আদর মায়ের ভালোবাসা ভুলে যাবি। ও কন্যা, এই দেখ মেয়েরা কেঁদে কেঁদে বাপের বাড়ি দিয়ে আসে, হ্যাঁ কি না? আসে কি আসে? কি জন্য কেঁদে কেঁদে আসে? যে কেঁদে যাচ্ছে কিরম কাঁদা ওঠে। এই যে আমি যাচ্ছি, সব থেকে হিম্মত বালা উড়াই, হ্যাঁ কিনা? তোর ঘরে বসে তোর মুখের ছাতায় জয় মা কালী বাবা। এ আল্লাহ, আল্লাহ তওবা, আল্লাহ তওবা। লেগা মনের ঘরে তালাশ করে দেখি গো তেমন, ওই আমার মনের ঘরে তালাশ করে দেখি গো তেমন, পর্দা তুলে দেখি আমি আছো গো বসে এমন, আমি পর্দা তুলে দেখি আমি আছো গো বসে এমন, মনের ঘরে তালাশ করে দেখি গো তেমন, আমি মনের ঘরে তালাশ করে দেখি গো তেমন, আমার মনের ঘরে তালাশ করে দেখি গো তেমন, আবার পর্দা তুলে দেখি আমি আছো গো বসে এমন, পর্দা তুলে দেখি আমি আছো গো বসে এমন, মনের ঘরে তালাশ করে দেখি গো তেমন, আমার মনের ঘরে তালাশ করে দেখি গো এমন, আমার মনের ঘরে তালাশ করে দেখি গো তেমন, আবার পর্দা তুলে ওই আবার পর্দা তুলে পর্দা তুলে দেখি আমি আছো গো বসে এমন, পর্দা তুলে দেখি আমি আছো গো বসে এমন, পর্দা তুলে ও পর্দা তুলে, আবার পর্দা তুলে দেখি আমি আছো গো বসে এমন, পর্দা তুলে দেখি আমি আছো গো বসে এমন, ঘরে তালাশ করে দেখি গো তেমন,
আমার মনের ঘরে তালাশ করে দেখি গো কেমন, আমার মনের ঘরে তালাশ করে দেখি গো কেমন। আবার পর্দা তুলে, ওই আবার পর্দা তুলে, ওই আবার পর্দা তুলে দেখি আমি আছো গো বসে কেমন, আবার পর্দা তুলে, অনুরে পর্দা তুলে দেখি আমি আছো গো বসে কেমন, মনের ঘরে তালাশ করে দেখি গো কেমন, আমার 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 মনের ঘরে তালাশ করে দেখি গো তেমন। সেই রূপেতে, ওহো সেই রূপেতে আছো বসে আছি বলো, হ্যাঁ? সেই রূপেতে আছো বসে ভেবেছি আমি যেমন, মনের ঘরে তালাশ করে দেখি গো তেমন, আমার মনের ঘরে তালাশ করে দেখি গো তেমন। আমি আছি হেতাই, ওই আমি আছি হেতাই, থাকবো হেতাই, ডেকে গো দেখো এখন। সুবহানাল্লাহ এখন ডাকো তো ভাবি এখন কথা বলছি, ওই আমি আছি হেতাই, থাকবো হেতাই, ডাকো গো তুমি এখন, মনের ঘরে তালাশ করে দেখি গো কেমন, আমার মনের ঘরে তালাশ করে দেখি গো কেমন, আমার মনের ঘরে তালাশ করে দেখি গো কেমন, ওই আমার মনের ঘরে তালাশ করে দেখি গো তেমন, আমার মনের ঘরে তালাশ করে দেখি গো তেমন, যাতে দুজন মিশে রয় क्या बात है? তার কলমা সে বানায়, हो जाते যাতে দুজন মিশে রয় ও তারে কলমা সে বানায়, এই কলেমা জগৎ মাঝে সেরা হয়ে রয়, আহা এই কলেমা জগৎ মাঝে সেরা হয়ে রয়, আহা এই কলেমা জগৎ মাঝে সেরা হয়ে রয়। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা 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 ইলাহা ইল্লাল্লাহ, নূর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, ला इलाहा ইল্লাল্লাহ, नूर मोहम्मद सल्लल्लाह, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, सल्लल्लाहु सल्लल्लाह, ला इलाहा ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, নূর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহ, আর মনের ঘরে তালাশ করে বাজি এমন, আমার মনের ঘরে তালাশ করে দেখি গো তেমন, আমার মনের ঘরে তালাশ করে দেখি গো তেমন, ওই আমার মনের ঘরে তালাশ করে দেখি গো তেমন, আমার মনের ঘরে তালাশ করে দেখি গো তেমন, ওই আমার মনের ঘরে তালাশ করে দেখি গো তেমন, আমার মনের ঘরে তালাশ করে দেখি গো তেমন, যাতে দুজন মিশে রয় ও তারে কলমা সে বানায়, যাতে দুজন মিশে রয় তারে কলমা সে বানায়, এই কলেমা জগৎ মাঝে সেরা হয়ে রয়, হা হা এই কলেমা জগৎ মাঝে সেরা হয়ে রয়, হা হা এই কলেমা জগৎ মাঝে সেরা হয়ে রয়, হা হা এই কলেমা জগৎ মাঝে সেরা হয়ে রয়। ও গো মুর্শিদ তোমার, ও গো মুর্শিদ তোমার, ও গো মুর্শিদ তোমার চোখে দেখি আল্লাহ নবী রূপ এমন, আল্লাহ নবী রূপ এমন, আল্লাহ নবী রূপ এমন, ও গো মুর্শিদ তোমার, ও গো মুর্শিদ তোমার চোখে দেখি আল্লাহ নবী রূপ এমন, আল্লাহ নবী রূপ এমন, মনের ঘরে তালাশ করে দেখি গো তেমন, আমার মনের ঘরে তালাশ করে দেখি গো তেমন, আমার মনের ঘরে তালাশ করে দেখি গো তেমন।
পর্দা তুলে ওই আমি পর্দা তুলে দেখি আমি আছো গো বসে এমন পর্দা তুলে দেখি আমি আছো গো বসে তেমন মনের ঘরে তালাশ করে দেখি গো তেমন আমি মনের ঘরে তালাশ করে দেখি গো তেমন মনের ঘরে তালাশ করে দেখি গো তেমন পাঁচ পড়া শিল্পী আসি যাই নাই চলি যা একটু সারে গা মা গারে গা সারে গা গারে সা গারে পা পারে গা বলতে পারিস না 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 তা না 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 রে না না তা না 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 রে na 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 ta na 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 re 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 এইগুলো না প্র্যাকটিস করলে কি করবে প্র্যাকটিস করবে দাঁতা মারে নড়ে চড়ে কখন বুঝি ঝরে পড়ে দাঁতা মার নড়ে চড়ে কখন বুঝি ঝরে পড়ে গুরু প্র্যাকটিস করতে বলে সময় আমার নাই কি করি উপায় গুরু কি করি উপায় গুরু কি করি উপায় আমি ভেবে নাহি পাই দাড়ি চাটি বারে বারে তবু সাদা উভরে হরে দাড়ি চাচি বারে বারে তবু সাদা উভর হয় রে আরে বুঝি চলবে না শরীর আর চলবে কেন চাটতিস অত খালি চাটতেছি খালি চাটতেছি হ্যাঁ এই আলি দেখ না ছেটে ছেটে মনে করতেছে 16 বছর ছেলে হয়ে গেছে যদি একটা মেয়ে প্রেমে পড়ে দেবে এটা তখন বইয়ের লাথি খেয়ে খেয়ে পেরেছে আমি পীরের প্রেমে পড়ে যাবো কিন্তু মেয়ের প্রেমে পড়বো বাবারে বাবা আমি এই দেখ এইখানটাই না এই দেখ টাকা এইখানটাই শুধু বসে আছে আর বসে বসে দেখতেছি আমি বসে আছি পাওয়ার আশা আমায় নিরাশ করো না শোন এখানে যেয়েছি আজ আমি দাবা করে বলতে পারি যেখানে এসছে মেহতাবির কাছে সে যা চেয়েছে তাই পেয়েছে যে বলে যে পাইনি আমি বলো তার থেকে বড় মিথ্যেবাদী নেই এখানে সকল পেয়েছি এখনো পেয়ে গেছে ফের পাবে পরের কথা যে বলবে পাইনি সে মিথ্যে কথা বলবে এখানে সবাই পেয়েছে পাওয়ার জায়গা তো কল টিপলে জল পড়ে কল টিপলেই জল পড়বে কল মার তো এবার কল টিপলেই জল পড়বে চল জানি দুজন মিলে তাই ও গো এই জগৎ বানায় জানি দুজন মিলে তাই ও গো এই জগৎ বানায় তোমার হাতে আল্লাহর হাত সদা মিশে রয় তোমার হাতে আল্লাহর হাত সদা মিশে রয় তোমার হাতে আল্লাহর হাত সদা মিশে রয় তোমার হাতে আল্লাহর সদা মিশে রয় জানি দুজন মিলে তাই ও গো এই জগৎ বানায় জানি দুজন মিলে তাই ও গো এই জগৎ বানায় তোমার হাতে আল্লাহর হাত সদা মিশে রয় তোমার হাতে আল্লাহর হাত সদা মিশে রয় ও গো মুর্শিদ তোমার ও গো মুর্শিদ তোমার চোখে দেখি আল্লাহ নবীর রূপ এমন আল্লাহ নবীর রূপ এমন মনের ঘরে তালাশ করে দেখি গো তেমন আমি মনের ঘরে তালাশ করে দেখি গো তেমন আমার মনের ঘরে তালাশ করে দেখি গো তেমন পর্দা তুলে দেখি আমি পর্দা তুলে দেখি আমি আছো গো বসে এমন পর্দা তুলে দেখি আমি আছো গো বসে এমন
কেমন, মনের ঘরে তালাশ করে দেখি গো তেমন, আমার মনের ঘরে তালাশ করে দেখি গো তেমন। আর কি বলছে? তারপরে নিজের মনের ঘরে, নিজের মনের ঘরে তালাশ কর। কোথায়? নিজের মনের ঘরে তালাশ কর। আমরা অনেক মানুষ কি করি, পীর ওলি বারবার বলে, যখন পীর ওলি আউলিয়া এবং কোনো জ্ঞানী মানুষ, মোল্লা বলো, মুন্সি বলো, পণ্ডিত, পুরোহিত, পাদ্রী, যখন জ্ঞানের কথা বলে আমাদের মনটা কিরাম হয়, যে বাবা আজ থেকে আমি এইরাম চলবো। আর আধ ঘন্টা পরে আমাদের মনটা কিরাম হয়, আমি যেটা বলবো ওইটাই চলো। বলে কি হয়, ধাক্কা কে খায়? নিজেকেই খেতে হয়। কিন্তু মেহতাবি কি বলছে, আমার মনের ঘরে তালাশ করে দেখি গো তেমন। নিজের মনের ঘরে তালাশ করেছে মেহতাবি, নিজের মনের ঘরে তালাশ করেছে। তালাশ করে কিতাবকে কিতাব খুঁজে পেয়েছি। আল্লাহ তাআলা রাব্বুল আলামিন তোমাকে সব দিয়ে রেখেছে, তুমি খুঁজলেই পাবে। তুমি যদি না খোঁজো পাবে। দেখবে তখনকার যুগে, পুরনো যুগে, পুরনো যুগ কি বলি, 50-25 বছর আগেকার কথা বললাম, 30 বছর আগের কথা বললাম, 25-30 বছর আগেতে আমাদের জ্ঞান আছে। তো একটা একটা টিভি থাকতো, তাতে এরকম বড় টিভি, এরকম পিছনে একটা বড় সাইজ, ঠিক মানে 4-10 লিটার 15 লিটার পানি ধরে যাবে, টিভি ভেঙে যদি রাখা যায় পানি। তো তার ভিতর দিয়ে একটা লাইট থাকে। এবারে এখন তো নেট এসেছে, তখনও নেটটা ছিল, তখন যেরকম ছিল এখনো সেরকম আছে, খালি বুদ্ধির পয়সা দিচ্ছে। নেট দুনিয়াতে ছিল বা আছে, থাকবে। নেট ধরা মেশিন তৈরি করেছে। কি ধরা? হ্যাঁ। তোমরা মনে করোনি সে নেট তৈরি করে পাঠাচ্ছে, নেট ফেট কেউ তৈরি করে মিথ্যে কথা। নেট ধরা মেশিন। কি মেশিন? হ্যাঁ, এই যে সব নেট ধরা মেশিন। তো তখন ওই টিভি বা রেডিওতে একটা স্টিকার লাগানো হতো বা স্টিক লাগানো হতো, বা এই একটু ঘোরা, অ্যান্টিনা অ্যান্টিনা, হ্যাঁ জি, ঘোরাতে হলো বই চলে আসতো। অ্যান্টিনা না বা ওইটা ধরেছে তো, হ্যাঁ। আরো কিছু ধরতে পারে। তো তখন একটু এদিক ওদিক করলেই, এই মা এপার উঠাই, উঠাই, এপার উঠাই, ওরম এ করে দেখি। তো একটু এদিক ওদিক করলে কি করলে, এবার একটু পিছিয়ে তো, একটু পিছিয়ে দেখি, এই এই এখানে উঠেছো, উঠেছো, এই তুমি উঠে যাও। অসুবিধা করে হ্যাঁ, বস তো বাবু ওখানটায়। আরে সেখানটা যাও না, যাও সেখানটা বসো। বউ কোলের গায়ে বসতে দেয়? তো এবারে আমরা কি করতাম, ঘরে তৈরি করতাম, কপারের পাইপ লাগতো, কপারের, তুমি শুনতে পাচ্ছ, কপারের গোল পাইপ তৈরি করতাম করে, ইমাতে একটা তার বাঁধতাম, ইমাতে একটা তার বাঁধতাম, বেঁধে রিং এর মতন করে একটা বাঁশে বেঁধে, আর ওইটা ছাদের উপরে তুলে দিত। তখন যুগে ছাদ ছিল না, আমার সব খোলার চাল, টালির চাল, টালির চালে তুলে দিত, দিয়ে আর টিভিতে জ্যাকটা লাগিয়ে একটু এদিকে একটু করলেই টিভি চালু হয়ে ছবি আসতো, না হলে মাথায় ফটাস করে মারতে হতো। ভুল বললাম কি? তখন তো টিভিতে ছবি এসে যেত, কোথায় ছিল সেগুলো? হারিয়ে গেছে, হারিয়ে গেছে। ওসব হারায়নি, সেম যেমন ছিল তেমন আছে। রেডিও চ্যানেল ঘোরালে একটা করে চ্যানেল পাল্টাতো, তাহলে ও তো পাল্টাতো, ওই যে অত চ্যানেল সব কিন্তু আশেপাশে ঘুরতো, ওর আশেপাশে অত চ্যানেল ঘুরতো, নেটকে ধরে রাখা যাবে, নেট অটোমেটিক চলে যাবে, তাকে ধরে রাখা যাবে।
তারে ধরি ধরি মনে করি ধরতে গেলে আর পেলে না, দেখেছি রূপসাগরে মনের মানুষ কাঁচা সোনা। এর কারণ হচ্ছে আমরা গানটাকে ওই রূপে লিখছি বলে, গানটাকে আর ভালো করে বুঝে দেয়। মনের মাঝে যে রূপসাগর আছে সেইখানে 80 বছর হলেও বুড়ো হয়, 40 বছর বয়স হয়ে গেছে তবু মনে হচ্ছে আমার বয়স ঠিক আছে। ওরা বাচ্চা, ওরা ছোট। সত্য নাকি? তো মুখ দিয়ে বলো না সত্য। হক তো অনুভব করছো, তো মেহসুস করছো, দেহ বয়স হয়ে যাচ্ছে, তুমি বয়স হওনি কেন? তোমার বয়স হয় না কেন? আসলে লক্ষ কোটি যার কোনো হিসাব নেই, তুমি অত বছর সেখানে ছিলে, যার কোনো হিসাব নেই, গুনতি করা যাবে না। 40টা বছর 50 বছর জন্য এসছো, আবার এই যে 50 বছর বা 100 বছর বাঁচবে, আর এই 100 বছরটা আমাদের কাছে, আবার নরওয়েতে 100 বছরের জায়গায় 100 দিন বেঁচে থাকে মানুষ। কদিন? এর বেশি বাঁচেনি, খুব মানে যদি তুমি 100 বছর বাঁচো তাহলে তার জন্য সেই দেশের জন্য 100 দিন হলো। কেউ 60 দিন বাঁচে, কদিন? কেউ 70 দিন, কেউ 80 দিন বাঁচে। শুনলে যেন অবাক লাগে না? এই ইন্ডিয়ার মধ্যে, এই ভারতের মধ্যে মানুষ 70 বছর 80 বছর বাঁচছে। এই দেশ, এই দুনিয়ার মধ্যে আমেরিকার পাশে নরওয়ে বলে একটা জায়গা, কি জায়গা? নরওয়ে। ওই নরওয়েতে 6 মাস রাত্রিকাল আর 6 মাস দিন। কিন্তু ভুল হবে, আমাদের এখানে যেটা 6 মাস, ওখানে সেটা 1 রাত। আমাদের এখানে 6 মাস দিন, ওখানে আমাদের এখানে 6 মাস, ওখানে 1 দিন কাল। তাহলে চিন্তা করো, মাত্র 60 দিন বেঁচে চলে যায়, তুমি 60 বছর বেঁচে আছো। আমার মনের ঘরে তালাশ করে দেখি ও কেমন। এখানে মুরিদ হয়েছো, কোথাও কোথাও মুরিদ হয়েছো, শুধু ডায়লগ বাজি শিখেছো। কি শিখেছো? পথ কামো ডায়লগ বাজি শিখেছে। মুরিদের মতলব ডায়লগ বাজি না, মুরিদের মতলব কুদরতের নূরকে দেখা, এই কায়নাতকে দেখা, ঘরে বসে নিজের মধ্যে বসে কুল কায়নাতকে দেখা, কুল কায়নাতকে দেখা। এইখানে বসে কুল কায়নাতকে দেখা। তুমি তো বলো দেখা যায় না, মিথ্যে কথা, দেখা যায়, কুল কায়নাতকে দেখা যায়। তবে তো গস পাক বলে গেছে, ইরানে পীর রওশন জমির আব্দুল কাদের জিলানী কুতুবে রব্বানী মেহবুবের সময় তিনি বলে গেছেন সারা কায়নাত হাতের তলায় দেখেছি। তখনকার কিছু বুদ্ধিমান নয়, অবুদ্ধিমান মানুষ তাকে ধাক্কা মেরেছে, বাজে কথা। কিন্তু আজ হাতের তলায় এসে গেল, তো আমেরিকাতে বসে থাকলে এখানে কত হাতের তলায় দেখা গেল তো। কিন্তু আমিও বলে যাচ্ছি, আর আমার পীরও বলে যাচ্ছে, সারা কায়নাতকে দেখা যায়। শুধু এই যতটুকু এখানে ততটুকু নয়, যেটা তুমি দেখতে পাবে সেটাও দেখা যায়। একবার এই মনের ঘরে তালাশ করো। এর কারণ এই মোবাইলের সঙ্গে এ যাকে ধরছে, মনে করো জিও সিম, তো জিওকে ধরছে, সেই চ্যানেলগুলো দেখতে পাবে, সে যেগুলো দেখাবে ভালো করে কতটা ফলো করবে। যদি ফলো করো অনেক বড় জিনিস জানতে পারবে। নইলে কি হয়েছে, গেছি বাবার পীরের কাছে আর এইছি ঘরে, ওই জন্য মানুষ ছোট করে, এই তোরা কি জানিস বলবে তো। কিন্তু মুড়ি ধোয়ার পরেতে তাকে জিকের করতে হয়, তাকে ঘন্টার পর ঘন্টা জিকেরে বসতে হয়, তবে তো তুমি জানতে পারবে। খালি বচন শিখে প্যাপা করলে হবে, কুকুরের মতন ঘেউ ঘেউ করলে হবে? বচনের কোনো দাম নেই, বচনের কোনো দাম নেই। ঘন্টার পর ঘন্টা জিকের করতে হবে। বিয়ে করার পরে স্ত্রীর কাছে না টাইম দিলে তুমি বাপ হবে? মোটে হবে। আর যদি জিকে পীরের কাছে বায়াত হওয়ার পর জিকের না করো, তুমি কি করে মুর্শিদ হবে? তুমি কি করে জ্ঞানী হবে? কোন জ্ঞানের কথা বলবে? ওই কোরআনের জ্ঞানে? কোরআন তো মোল্লা বলতে তুমিও বলবে, গীতা তো পণ্ডিত বলতে তুমিও বলবে। আরে তুমি যে কিতাব জেনে সেইটা বলো,
ও আহলে কিতাবের কথা বলে, যে কিতাব সে শূন্য রাখা আছে, যে কিতাবে পুরো ব্রহ্মাণ্ডের কথা আছে, তুমি তাকে দেখার চেষ্টা করো, তাহলে তুমি পীরলির কাছে যাও। নাহলে পীরলির কাছে যাওনি, যা সেরে আমি বলছি। বেকার বেকার ঘেউ করতে শুনি, বেকার ঘেউ করতে শুনি। পীরের কাছে গেলে পীরের হুকুম মেনে চলো তো এসো, না সরে পড়ো, দরকার নেই। হ্যাঁ, কি কারণে আসবে? হ্যাঁ, তোমরা জানো কি কোন পীরের মুরিদ মারা যখন যায়, পীরের কলজে ছান্নি ছান্নি হয়ে যায়। যদি অলি হয়ে মরে, পীরের বুক স্থান হয়ে ওঠে। কি হয়ে মরে? যদি অলি হয়, আউলিয়া হয়, তখন পর্দালাই তো পীরের স্থান হয়ে ওঠে। নাহলে এলুম সারা জীবন শুধু ওই পুঁচ গুঁড়ো গুঁড়ে গেল। কি গুঁড়ে গেল? খুদ গুঁড়ো গুঁড়ে গেল। এই বলেছে, ওই বলে, সেই বলেছে, এই গুঁড়ে গুঁড়ে ঝুলায় জড়ো করেছে। এখানে শুনি, আমার কাছে শুনি। ও করতে দুনিয়ায় যা অনেক আছে জায়গা। মেহতাবির কাছে আলী বান, রহমতুল্লাহ আলাই বানো, আর নাহলে খালি খুদ গুঁড়েছে। কি এই মনে মনে ভাগ করতে কি করতেছে? ঠিক কথা বলতে শুনতে ইচ্ছা নেই, মনে মনে ভাগ করেছে, এই আজে বাজে গুঁড়েছে। রাজহাঁস বানো। কি বানো? রাজহাঁস বানো, হাঁস না, রাজহাঁস বানো। মতি চুন, আমি তো মতির বস্তা বিক্রে দিচ্ছি। তুমি মতি চুনলে চুনতে পারো, নাহলে আবার গুঁড়ে নেবো। প্যাক প্যাক করে পাতি হাঁসের মতন প্যাক প্যাক করে না, যে ওই ডুবে শামুক খাও। কি খাবে? যদিও মতি তাতেও থাকে, তবু তোমার হুঁশ থাকবে না একে বার করতে, হজম করবে। যাও প্যাক প্যাক করো, রাজহাঁস বানো। যদি ওই রকম বাঁধতে চাও আমার কাছে এসো, তাহলে এসোই নি, কোনো দরকার নেই, একা একাই ভালো। খালি কথার কায়দা শিখে কারুর গদ্দান কেটে লাভ নেই। তুমি তো কথার কায়দায়, কোরআনে এই বলেছে, এই ব্যক্তি হয়তো একটু মিস্টেক বলে ফেলেছে, কি এর হিসাবে বলেছে, তুমি ওকে ছোট করে দিও। কথার কায়দায় মুন্ডু কেটে কোনো লাভ হবে না। যদি পারো তো হর পীর নে সর কো কাটাই, নিজের লাজের স্বর, সম্মানের স্বর, ইজ্জতের স্বর সব কেটে ফেল দাও। তু আচ্ছা হে, তু আচ্ছা, এইটু যদি আসতে পারো, তাহলে একে নেসো। বড় সানবালা বানবে, যা ভেউ ভেউ করো। আর যদি তার সঙ্গে মিলতে চাও, তাহলে একে নেসো। তার যদি হতে চাও, তাহলে একে নেসো। আরে তুমি এখানে এসো কি জন্য? পীরের কাছে এসো কি জন্য? তার হতে তো সবসময় এখানে আয়না দেখ, সবসময় আয়না দেখ, দেখো কোথায় যাবে। একবার ওই আয়না দেখার চেষ্টা করো না, যে আয়নায় তার দিদার হয়ে যাবে, যে আয়নায় তার দিদার হয়ে যাবে। কি কথার কায়দা বলবে? কে বললো আলিফ লাম মিমের মানে বলো? কোনো মানে বলা যাবে না, কোনো মানে নেই। আলিফ লাম মিমের কোনো মানেই নেই। কি মানে হবে? কেউ বলবে আলিফে আল্লাহ হবে, কেউ বলবে আলিফে আজাজি, কেউ বলবে আলিফে আদম, কেউ বলবে আলিফে আম, আবার কেউ বলবে আলিফে আমরা। আরে আযুক্ত অংশ বললেই তো হয়ে গেল, হ্যাঁ কিনা? মযুক্ত অংশ বললেই তো হয়ে গেল, লাযুক্ত অংশ বললেই তো হয়ে গেল। এই আলিফ লাম মিমের মানে তো ওয়ার্ড, এইটুখানি কমন সেন্স নেই। এই আলিফ লাম মিমের মানে এইগুলো? এই তো কথার জাদু, কথার তলোয়ার। কথার তলোয়ারে যেও নেই, কথার তলোয়ারে হাত জোড়ো, দরকারে 100টা কান ধরে রোজ খেলাম, ওকে কথার তালে যেও নেই। এক জায়গায় বসো, তু মেরা मैं तेरा, কিভাবে হবে, কিভাবে আমি তোমায় পাবো, কিভাবে তুমি আমায় পাবে, এসো তুমি দেখা দাও। তুমি আমার হয়ে যাও, আমি তোমার হয়ে যাও। তুমি তার দিকে আগাও তো। আল্লাহ বলছে যে আমার দিকে যদি এতটুকু আগায়, আমি এতটুকু আগাবো। কেউ যদি এক বেগত আগায়, আমি এক হাত আগাবো। কেউ যদি এক হাত আগায়, আল্লাহ বলছে এক বাহু আগাবো। কেউ যদি তার দিকে আগে, আল্লাহ বলছে ওর দিকে আরো আগে যাবো। হ্যাঁ, আল্লাহর দিকে আগে যায় না গিয়ে কে যাচ্ছে কথা পীরের দিকে, কে বা যাচ্ছে ভণ্ড পীরের দিকে, কে যাচ্ছে মোল্লার দিকে, কে যাচ্ছে মুন্সির দিকে, কে যাচ্ছে পণ্ডিতের দিকে, কে যাচ্ছে পুরোহিত দিকে, কে কোন দিক যাচ্ছে কিচ্ছু বুঝতে পারেন। কে মেলায় যাচ্ছে, কে খেলায় যাচ্ছে, কিচ্ছু বোঝা যায়নি। যাচ্ছ কোথায়? এই জীবন হাটের বাজারে কোথায় ঘুরতেছ? আপন পানে এসো, নিজের দিকে এসো। লোককে নিন্দা না করে লোককে ভালোবাসো, সম্মান করো, শ্রদ্ধা করো, প্রেম করো।
কি প্রেম? ভক্তি দাও, ভালোবাসা। যদি পারো তো এক নিবালা মানুষের মুখে তুলে দাও। কারো ছিনে লিও না। কি ছিনে নিয়ে কি করবে? কি করবে ছিনে নিয়ে? একজনের মুখে এক নিবালা তুলে দাও। যদি পারো তো এক নিবালা মানুষের মুখে তুলে দাও। রব্বের কাজ করো। এক ব্যক্তি বাজারে গেছে, তো সে ফল বিক্রি করতে গেছে। তো বলছে, হ্যাঁ গো, ফল কত দাম? তখন খারাপ হিসাবে বলছে 4 পয়সা। বলে, হ্যাঁ গো, যার ফল তাকে পয়সা দিয়েছো? বলে, হ্যাঁ, আমার নিজের গাছ। বলে, হ্যাঁ, যার ফল তাকে পয়সা দিয়েছো? বলে, কেন, আমার তো নিজের গাছ। বলে, গাছটা ফল কে দিয়েছে গাছে? বলে, আল্লাহ। বলেই মুখে হাত ধরবে। না, তাকে তো দিইনি কিছু। বলে, চেয়ে না তো গৌরব করছে? চেয়ে এনেছে তো। কেউ আজ পর্যন্ত কোনো ফল আবিষ্কার করতে পেরেছে? সে আল্লাহ তাআলা রব্বুল আলামিন আবিষ্কার করেছে। সে বানালে মালা মালিক। যত 20 ফল আছে, কেউ 20 ফল না। আজ এইটা মেহতাবিদ থেকে জেনে যাও, এইটা আমার নিজের খোঁজ, আমাকে আমার আল্লাহ দান করেছে। কোন 20 ফল না, সব দাওয়াই, ঔষধ। তুমি তার মাত্রা হিসাবে খাও, তার রোগ সারে। যত 20 অত ভালো ঔষধ। তাকে তার মাত্রা হিসাবে নিজে পরীক্ষা করো, তোমার উপকার। কুদরত কোন জিনিস খারাপ করেনি। কুদরত দুনিয়াতে কোন জিনিস খারাপ করেনি। A to Z ভালো জিনিস করেছে। তুমি বুঝতে পারো তোমার জন্য খারাপ। বুঝা গেল? এই জন্যে যেটা তুমি করছো বুঝে করো। যদি পীরের কাছে আসতে হবে, খালিস দিল, সাফ দিল নিয়ে যদি আসতে হয় এসো, নাই সরে পড়ো। একদম মুখের ওপরে বলছি। যদি পীরের কথা মেনে জিকির করতে পারো তাহলে এসো, নাহলে খালি খামাই, না পীরের হলে না পারের হলে। একদম, হ্যাঁ, জীবনটাই বেকার হয়ে গেল। না ইকুল না অকুল, একুল অকুল দকুল গেল। তারপরে কি কি গানটা কি একটা গান আছে না, ইকুল উকুল দুকুল গেল। এর মানে কালাম আছে, রুমাল আইলা, তো দুকুল না চলে যায়। এই জন্যে সে যে চোসাজ ভালোই ধুন, জিন্দা দেহে মরার বসল, কে তোমারে পরালো ধন, খের কাতা যার ডোর কপিনি। আমার কাছে মুড়ি ধরা কিছুদিন পরে কি মানুষ কাছে দোয়া করে, আল্লাহ বাবাটা ডোর কপিনি মিলে। এই ডোর কপিনির মতলব জানো? দাম তো 2 টাকা গামছা। কি গামছা? মুখ মোচার হাত মোছা, মুখ মোচার হাত মোছা। যদি পীর যেটা মুখ মুছেছে, হাত মুছেছে, সেইটা যদি দেয় অনেক বড় কথা। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। সে যদি নিজে দেয়, সে হলো আমার রসুলের ঘাম লাগা। এই জন্য বুঝতে হবে, জানতে হবে। এই কালাম কি? কালাম তো হুজুরের জামানায় হয়েছে, হয়েই আসছে। কিছু মানুষ বুদ্ধির কায়দাতে এইসব জিনিসকে বন্ধ করে সে একটা অন্ধভাবে চলে যাচ্ছে। আল্লাহ পাওয়া যায় না, জান্নাতে শুধু আঁশ পাওয়া যাবে। কতটা বাঁশ পাবে আমি জানিনি, গুনতি অনেকগুলো বাঁশও দেবে, শুইয়ে দিয়ে কবরে শুইয়ে দিয়ে বাঁশও অগদ নেবে তোমাকে বাকির কথা বলে। কিন্তু মুর্শিদের কথা হচ্ছে ওই রকম না, তুমি তাকে চিনে নাও। যেমন সায়েন্স, সায়েন্স বলতে চাই যে তুমি জেনে নাও, তুমি বুঝে নাও। ওরকম গুরু মুর্শিদ বলে তুমি জেনে বুঝে নাও, তোমার জন্য আর ভয় নেই। তুমি যদি না জানতে পারো, না বুঝতে পারো, তোমার জীবন তুমি নিজে ধ্বংস করলে। আমার হতে কেউ শুনি, তুমি তোমার হও। এইটা বুঝার চেষ্টা করো, এইটা জানার চেষ্টা করো। আমার মনের ঘরে তালাশ করে দেখি গো তেমন, আমার মনের ঘরে তালাশ করে দেখি গো তেমন, পর্দা তুলে দেখি আমি আছো গো বসে এমন, পর্দা তুলে দেখি আমি আছো গো বসে এমন, মনের ঘরে তালাশ করে দেখি গো তেমন, আমার মনের ঘরে তালাশ করে দেখি গো তেমন।
আমার মুর্শিদ পিয়া কয় মানুষে খোদায় এসে রয়। আমার মুর্শিদ পিয়া কয় মানুষে খোদায় এসে রয়। সেই মানুষকে ওলি বলে দিল গো পরিচয়। হ্যাঁ সেই মানুষকে ওলি বলে দিল গো পরিচয়। হ্যাঁ সেই মানুষকে ওলি বলে দিল গো পরিচয়। আমার মুর্শিদ পিয়া কয় মানুষে খোদায় এসে রয়। আমার মুর্শিদ পিয়া কয় মানুষে খোদায় এসে রয়। সেই মানুষকে ওলি বলে দিল গো পরিচয়। হ্যাঁ সেই মানুষকে ওলি বলে দিল গো পরিচয়। ও গো মুর্শিদ তোমার, ও গো মুর্শিদ তোমার চোখে দেখি আল্লাহ নবী রূপ এমন, আল্লাহ নবী রূপ এমন। মনের ঘরে তালাশ করে দেখি গো তেমন, আমার মনের ঘরে তালাশ করে দেখি গো তেমন। আমার ফ্যামি পিয়া কয়, আমার ফ্যামি পিয়া তাই এ কথা বলা হবে গায়। আমার ফ্যামি পিয়া তাই এ কথা বলা হবে গায়। সত্য কথা বলতে আমার কোনো বাধা নাই। হ্যাঁ সত্য কথা বলতে আমার কোনো বাধা নাই। আমার ফ্যামি পিয়া তাই এ কথা বলা হবে গায়। সত্য কথা বলতে আমার কোনো বাধা নাই। হ্যাঁ সত্য কথা বলতে আমার কোনো বাধা নাই। ও গো মুর্শিদ তোমার, ও গো মুর্শিদ তোমার চোখে দেখি আল্লাহ নবী রূপ এমন, আল্লাহ নবী রূপ এমন। মনের ঘরে তালাশ করে দেখি গো তেমন, আমার মনের ঘরে তালাশ করে দেখি গো তেমন। আমার মনের ঘরে তালাশ করে দেখি গো তেমন। যাতে মেহতাবি মোর নাই, ও যাতে মেহতাবি মোর নাই, ও তার কিসের পরিচয়। আর যাতে মেহতাবি মোর নাই, ও তার কিসের পরিচয়। যাতে মেহতাবি মোর নাই, ও তার কিসের পরিচয়। যাতে মেহতাবি মোর নাই, ও তার কিসের পরিচয়। সর্ব জায়গায় মজুদ থাকে আলোর পরিচয়। হ্যাঁ সর্ব জায়গায় মজুদ থাকে আলোর পরিচয়। যাতে মেহতাবি মোর নাই, ও তার কিসের পরিচয়। যাতে মেহতাবি মোর নাই, ও তার কিসের পরিচয়। সর্ব জায়গায় মজুদ থাকে আলোর পরিচয়। হ্যাঁ সর্ব জায়গায় মজুদ থাকে আলোর পরিচয়। যাতে মেহতাবি মোর নাই, ও তার কিসের পরিচয়। যাতে মেহতাবি মোর নাই, ও তার কিসের পরিচয়। সর্ব জায়গায় মজুদ থাকে আলোর পরিচয়। হ্যাঁ সর্ব জায়গায় মজুদ থাকে আলোর পরিচয়। হ্যাঁ সর্ব জায়গায় মজুদ থাকে আলোর পরিচয়। হ্যাঁ সর্ব জায়গায় মজুদ থাকে আলোর পরিচয়। ও গো মুর্শিদ তোমার, ও গো মুর্শিদ তোমার চোখে দেখি আল্লাহ নবী রূপ এমন, আল্লাহ নবী রূপ এমন। মনের ঘরে তালাশ করে দেখি গো তেমন, আমার মনের ঘরে তালাশ করে দেখি গো তেমন। ও গো মুর্শিদ তোমার চোখে দেখি আল্লাহ নবী রূপ এমন, আল্লাহ নবী রূপ এমন। মনের ঘরে তালাশ করে দেখি গো তেমন। আচ্ছা 21 তারিখ মানে মার্চের 21 তারিখ থেকে প্রোগ্রাম চালু, 25 তারিখে মেহফিল। সকলকে দাওয়াত করতে পারো এবং যে আসতে চায় তাকে নিয়েও আসতে পারো। এর কারণ হলো এই বছরে সন্ধ্যে 7টা থেকে মেহফিল চালু। সন্ধ্যে 7টা থেকে বাউল গান, সন্ধ্যে 7টা থেকে বাউলের তত্ত্ব আর দেহতত্ত্ব গান,
বাউল গীত বলে, বাউল জি জি বাউল গান বলা যায় না, বাউল মানেই বাউল। ফকিরি গান একদম যে তত্ত্ব গান। তো বাউলি কালাম চলবে, বাউলের গান চলবে, জি জি দেহতত্ত্বই কথা, হকের কথা, সত্য কথা। জি জি তো যাই হোক, আশিকেন মুরিদিনের জন্য খুব ভালো। তামাম আশিকান মুরিদান, তামাম দেশ দেশের বাইরে যত ভাই যত কেউ আছে সকলের কাছে শ্রদ্ধা ও সম্মান জানিয়ে সকলকে দাওয়াত রইল এই মেহফিলে এসে হাজির হওয়ার জন্য। 15ই মার্চ প্রোগ্রাম হতো প্রত্যেক বছর, পুরোটা বলতে দাও। 15ই মার্চে প্রোগ্রাম হতো প্রত্যেক বছর, আগের বছর থেকেও 15ই মার্চে হবে। তবে এই বছরটা দেখো, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের একটা ধর্মীয় ব্যাপার। আমরা ইসলাম ধর্মের লোক, রোজা একভাবে চলে যাচ্ছে, রোজা রমজান শরীফ। তো বুঝে চলাটাই ভালো, মেহফিল আজ করলে হবে, কাল করলে হবে। হ্যাঁ, তো ওই জন্য একটু আগু পিছু করে 25শে মার্চ আমাদের প্রোগ্রাম করা হবে। তাতে 25শে মার্চে সকলের জন্য দাওয়াত, আম দাওয়াত, যে কেউ আসতে পারে, যার ইচ্ছা যেখান থেকে আসতে পারে, আসুক, লাঙ্গার খাওয়া ফিরি, লাঙ্গার খেলো, হ্যাঁ, সকলের কাছে দাওয়াত হয়ে গেল। আজ এতটুকুই। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। এইখানে এসো, এই কোণাটা টিপে দাও, এই দেখো, শেয়ার করে দাও। ফিনিশ। এইটা হ্যাঁ।